Hi friends, welcome back to my channel and studies, and I am Jay Chandra. In this video, we will discuss about the simplification part 1 used for the IBS clerk, SPA clerk and the IBS RB P1 clerk. వీడియో మనము ఇంగ్లీష్ బ్రౌజర్ చూస్తాం ఓకేనా. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ please maintain a separate book to write discussions and solve. Okay, we'll see first question. First question is 4 by 9 of 441 by 98 plus 14 equals to root of question mark. Okay, we will solve this question. 4 by 9 into 441. Okay, now 9 ones, 9 fours, 49. So 4 into 49 by 98 equals to plus 14 equals to root of x. Okay, now 49 ones, 49 twos, 2 ones, 2 twos. So 2 plus 14 equals to root of x. 2 plus 14 into 16 equals to root of x. Actually, if this is most people will do some mistake. 16 root of x is equal to 16, or x is equal to 4 is the right answer they will put. So this is a wrong one. The root of x in 16 square అవుతుంది ఓకేనా. సో 16 square అంట 256 is the answer. Therefore x is equal to 16 square. X is equal to 16 square. What is the answer? 16 square 256 is the right answer. Therefore correct answer is 256, and we'll check the option which is one. Therefore the correct option is option B is the correct option, 256. Okay, I hope you understand this question answer also. We'll move on to the second question. 253 whole square divisible by 27 whole square into 32 divisible by 12 equals to question mark. Yeah, so 253 square and basically 243 into 243 స్క్వేర్ బేస్ అవసరం లేదు ఓకేనా. ఇది వేగండి సింపుల్గా చేస్తాం. విల్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సింపుల్ వే. 243 into 243 ఓకేనా బై into 32 by 27 into 27 into 12 ఓకేనా. ఈ 32 by 12 అంటే ఇంటూ 32 by 12 అనేది నేను ఒకేసారి పైన రాస్తాను. సో 27 ఎన్నిసార్లు పోతుంది 243తో 27 వన్స్ 27 టైమ్స్, అలాగే 27 వన్స్ 27 నైన్స్ కదా. 4 3s are 12, 4 8s are 32, అలాగే 3 ones 3 3s ఓకేనా. సో ఇక మిగిలిన వాల్యూస్ ఏంటి ఇక్కడ 9 into 3 into 8. So 8 3s are ఎంత 24. So 24 into 9, what is the answer? 9 4 36, 9 to 18 21. So therefore answer is 260. ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు చూడండి. Therefore the correct option is option B is the correct option. Therefore answer is 216. Okay, now so we'll move on to next question. That question is 2450
divisible with 7 plus 112 into 2.5 equals to question mark into 2. ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా 2 ఉంది కదా, ఒక వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాలి మీకు. ఇంటూ divisible by ప్లస్ మైనస్, ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓకేనా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఈ సైడ్ మారినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇంటూ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది, అలాగే డివిజిబుల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ మారినప్పటికీ ఇంటూ అవుతుంది, అలాగే ప్లస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చినప్పటికీ మైనస్ అవుతుంది, అలాగే మైనస్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చినప్పటికీ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అసలు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఆన్సర్ చేస్తాం, విల్ డూ ఆన్సర్. I'll solve this one here here. Good, when we see like this operation means first of all we do division, again we have to multiply this value, again we have to add the value. Okay now, when we see like this value we have to cancel the screen itself because it will save the time. Okay now, ఇలాంటి వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడనే డైరెక్ట్ స్క్రీన్ పైన డిజిట్ చేసి మెమరీ చేసుకోవాలి మైండ్లోనే, అలా చేయడం వల్ల మనకి టైం అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సేవ్ అవుతుంది. 7 1s 7 3s 21 35 0. సో 350 ప్లస్ 112 ఇంటూ 2.5 అంట, అలాగే 25 చూస్తున్నాను సార్. 280 ఓకేనా, ప్లస్ 280 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 2. సో 350 ప్లస్ 280 అంట 640. ఓకేనా, సో ఎక్స్ ఇంటూ 2 ఇందా ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 630/2 ఇంటూ 2 అనేది ఈ సైడ్కి వచ్చినప్పటికీ డివిజన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంటూ 2 2 1s 2 3s 2 1s 2 5s. Therefore answer is x is equal to 315 is the correct answer. Okay na, ఉన్న ఆప్షన్లో ఏది ఆప్షన్ బి ఉంది కదా, therefore option is option B, 315 is the correct answer. Okay na, so we want next question. క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియో మీకు స్క్వయర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అనేది ఒక వీడియో చేస్తాను ఖచ్చితంగా. ఇక్కడ √1444 ప్లస్ √5184 = 22 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్. √1444 అనేది ఏ వాల్యూ అంటే 38 వాల్యూ ఇది. ఓకేనా, ప్లస్ 5184 రూట్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ రూట్ అంటే 72 ఈక్వల్స్ టు 22 ఇంటూ ఎక్స్. 32 + 72 ఎంత 110 ఈక్వల్స్ టు 22 ఇంటూ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110/22, 22 1s 22 5s. So therefore x is equal to 5. So therefore answer is option x is equal to 5. అక్కడ ఆప్షన్ 5 నేను ఎక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్లలో. So therefore answer is, that answer is, and C is the right answer. Okay na, so we will move on to 5th question. 16% of 450 plus 35% of 120. ఈ మనకి మామూలుగా క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంటాయి. చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను అండి. స్మాల్ ట్రిక్ హియర్ ఫర్ మై క్యాలిక్యులేషన్ I will double
one value and I will half the other value. Okay, 16% I will half this value. 8% of 450 I will double this value. 900 plus 35% I will double this value. Okay, now 70% of 120 I will half this value 60. But ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఏమన్నారంటే 16% 450 అనేది చిన్న ట్రిక్ యూజ్ చేశాను నా క్యాలిక్యులేషన్ కోసం చెప్పేసి. మన క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఒక వాల్యూని డబల్ చేసి ఇంకో వాల్యూని హాఫ్ చేయాలి ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. ఓకేనా, 16% అనేది డబల్ చేసి 32 వస్తుంది, కష్టం అవుతుంది. సో అందులో నేను 8% హాఫ్ చేస్తాను. అలాగే 450 అనేది రౌండ్ ఫిగర్ చేసి డబల్ చేసిన 900 వస్తుంది. అలాగే 120 అనేది హాఫ్ చేసి 60 వస్తుంది. అండ్ అలాగే 35% అనేది డబల్ చేసినప్పుడు 70% వస్తుంది. ఓకేనా, సో 8% ఆఫ్ 900 ఈక్వల్ ఎంత? ఇంకో ట్రిక్ ఏమంటే మామూలుగా 8% ఆఫ్ 900 అంటే చాలా మంది బిగినర్స్ ఎప్పుడైనా సరే 800 ఇంటూ 8/100 ఇంటూ 900 వస్తుంది. రాసి మళ్ళీ వేస్ట్గా 0 క్యాన్సిల్ చేసినప్పటికీ ఎంత ఉంటుంది? 8 ఇంటూ 9. సో 8 ఇంటూ 9 ఎంత వస్తుంది? ఆన్సర్ 28 వస్తుంది. అలా చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ మామూలుగా డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే పర్సెంటేజ్ 0/100 కదా, 0 అని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం. 0 అలాగే పర్సెంటేజ్ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 8 ఇంటూ 9 ప్లస్ 7 ఇంటూ 6. ఓకేనా, 8 9 72 ప్లస్ 7 6 42. 72 ప్లస్ 42 ఎంత? 114. therefore ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 114. కింద ఆప్షన్ ఏదో చూస్తాం ఒకసారి. ఆప్షన్ సిలో 114 ఆన్సర్. therefore కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్ అండ్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, అలాగే మనం సింప్లిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ 2 ఉంది. పార్ట్ 2 ఉంది, ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో కూడా చూడండి. వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు ఒకవేళ నచ్చుతున్న ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మాత్రం మర్చిపోకండి. వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకేనా, ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద లైక్ బటన్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, మీకు ఏమైనా వేరే చాప్టర్స్ కావాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, want any topics, please comment in the link description and don't forget to share this video with your friends. If you are new to this channel, please subscribe to my channel and hit on the bell icon, and don't forget to subscribe my channel guys, and see you in the next video, simplification part 2. And until then, see you and bye bye, stay safe and be happy.